बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। हाज़र हाँ अज 27 जुलाई के कुछ मसले कुछ गल्लां बातां तुहाडे नाल सांझियां करन दे। सब तो पहली गलबात आपां करनी है इंटरस्ट रेट बारे। कल फैडरल रिजर्व ने जिहड़ा बेंचमार्क लैंडिंग रेट आ उहनूं क्वार्टर पॉइंट वधा दिता कल, यानी कि बुधवार नूं, ते इंटरस्ट रेट इन्ना क अमेरिका दे विच इस वेले हो गया जिन्ना पिछले 22 साल दे विच नहीं होया। ये 11वीं वारी जिहड़ा रेट आ इनक्रीज़ किया गया जदों इन्होंने शुरू की इन्फ्लेशन दे नाल लड़ाई लगभग पिछले साल मार्च के महीने तो। ते जदों सेंट्रल जिहड़ा बैंक आ इन्हें कीता सी इहनूं सारे कुछ नूं असैस करन दे लई इकोनॉमी दे लई, तां हुण इहदे उत्ते वधाया जाना। पहला फैड ने इहनूं पॉज कर दिता सी फैडरल रिजर्व ने, उहदे तो बाद हुण ये फेर वधा दिता गया। तो वधा ही नहीं दिता गया, इन्होंने हजे भी कहा भी एक बारी होर वधावांगे इस साल दे विच। चिंता जिहड़ी इस गल दे नाल हैगी आ, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, मामला सीधा आ। ये कल्ले अमेरिका की गल नहीं, पूरी दुनिया दे विच यही कुछ हो रहा, चाहे यूरोप आ, चाहे कैनेडा आ, चाहे इंग्लैंड आ, तो चाहे अमेरिका आ। इंटरस्ट रेट वध रहे हैं और जदों रुकणगे जां घटणगे इकट्ठे ही हर थां दे उत्ते रुकणगे, पर हजे रुकण दी उन्होंने नां नहीं लै रहे। जिहड़े फैड ऑफिशियल आ उन्होंने लाया भी एक अंदाजा ला रहा भी एक बारी होर इस साल दे विच वधणगे। जिहड़ा उन्हां दी लेटेस्ट प्रोजैक्शन आ, इन्फ्लैशन जिहड़ी आ हो रही है, थल्ले आ रही है, महंगाई स्टडीली थोड़ा थोड़ा करके थल्ले आ रही है। तो अमेरिकनस नूं जिहड़े कंज्यूमर्स ने जां बिजनेसिस ने उन्हां नूं अनकरेज कर रही है, पर जिहड़ी हजे तक जिहड़ी उन्नी थल्ले नहीं आई जिथे तक इहनूं लियाउणा चाहुंदे आ। कल जदों इन्होंने रेट वधाए उस तो बाद जिहड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है उहदे विच फैड चेयर जेम्स पॉवल ने उन्होंने दस्सिया भी जिहड़ा ये एक होर वाधा हो सकता है जे इकोनॉमी ने अपनी स्ट्रेंथ पिकअप अपवर्ड वालू पिक ना की। सो इस मार्जन के उत्ते स्ट्रोंग ग्रोथ तो ये जिहड़ी महंगाई आ उन्होंने रोकण का यतन किया जा रहा है। तो ये तो बाद हुण देखण वाली गल ये आ भी दूजे पासे पछोणगोईयां अंदाजे भी लग रहा है कि रिसैशन आ सकता। बहुत बार ये गलबात चली कि अमेरिका दे रिसैशन आ चुका जां आ जाना है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का संबंध सीधा अमेरिका दे नाल नहीं है। कैनेडा तो चलो अमेरिका दे नाल लगदा, पूरी दुनिया की नज़र कैनेडा दी अमेरिका की इकोनॉमी के उत्ते हुंदी है। उहदे नाल पूरी दुनिया का सारा कुछ जिहड़ा निर्भर करता है। तो हुण इस मामले दे विच जिहड़ा देखिया जाना इस वेले इहनूं ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो महंगाई हजे भी नंबर 1 फोकस है फैडरल रिजर्व का। जिहड़ी उन्हां दी कह लो कि इन्फ्लेशन गेज आ वो हजे भी उत्थे दी उत्थे आ। इहदे विच जिहड़ा प्राइस इंडैक्स आ 3.8% 22 दे विच सीगा ते 1 साल पहलां 4.3% दस्सिया जा रहा। तो इहनूं हुण ठीक ठाक करन दे लई जिहड़ियां इन्होंने फिगर्स जून दियां पिछले शुक्रवार रिलीज़ कीतियां सी, जिहड़ा कॉमर्स डिपार्टमेंट ना उहदे विचों बहुत कुछ इहदे संबंधी सामने नज़र आया सी। हुण जिहड़ी रेट हाइक की एक ऑप्शन होर हो सकती है। गलबात बड़ी, हालांकि जिहड़ा अमेरिका दे विच दुनिया का इको एक देश है जिथे इंटरस्ट रेट वधाउण दा सीधा असर मार्केट के उत्ते इस करके नहीं हुंदा कि इत्थे जिहड़ी इक्को वारी जिहड़ी मॉर्गेज आ फिक्स हो जाती है। तुसीं एक बारी लोन लै लिया घर का, तो वो जिहड़े रेट के उत्ते लै रहा, मान लो 2% के उत्ते लै लिया, तो जे 30 साल के लिए तुसीं लोन लिया, जो मर्जी होई जाए मार्केट नूं, वो तुसीं 2% के हिसाब नाल ही पे करना। जिदा कैनेडा दे विच आ जां दूजे मुल्कां दे विच आ, उत्थे इहदी टर्म हुंदी आ कि तुसीं जिहड़ी एमोटाइजेशन तुहाडी 30 साल की हो सकती है, पर तुहाडी टर्म जिहड़ी 3 या 5 साल की है। 3 या 5 साल बाद उन्हें फिर दोबारा वो रेट जिहड़ा आ जिहड़ी उहदी कह लो रीफाइनैंस होना, उन्हें दोबारा फिर उहदा जिहड़ा रेट आ उस हिसाब नाल तुहाडा लगना आ उहदे उत्ते, ये उत्थे नहीं है। तो इसे करके उस मार्केट नूं बावजूद इन्ने रेट बार बार वधाउण दे उहदे उत्ते असर नहीं हो रहा। वो चीज़ हिल ही नहीं रही, क्योंकि लोगों ने जदों पेंडेमिक आई सी उदों अपने बहुत लो इंटरस्ट रेट हो गए, उदों कर्जे लै ले, लोन लै ले, जां उहनूं रीफाइनैंस करवा के उहनूं लै लिया। तो हुण उहनूं क्यों रीफाइनैंस करवाउणगे जदों लो इंटरस्ट रेट उहनां नूं ऑलरेडी मिल चुका है। सेंट्रल बैंक ने ये जिहड़ा दिता आ इस दे जिहड़े हैगे आ कि इन्वेस्टर हजे भी सोच रहे हैं और टारगेट रेट जिहड़ा इन्फ्लेशन का इन्हां दा भी 2% आ, 2% के उत्ते मन के चलते आ भी जिन्नी डिमांड हुंदी आ उन्नी सप्लाई अवेलेबल हुंदी आ। लेबर मार्केट बहुत चंगी आ इस गल दे लई जिहड़ी
ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਸ਼ਵੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇ ਆਫਸ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਡਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ US ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਇਹ ਕੂਲ ਆਫ ਹੋਈ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,09,000 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਵੇਜ ਗਰੋਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਜਸ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਮੇਕਰਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਮਟ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਈ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਰਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਰੀਆ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਰਿਸਕ ਆ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਨ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜੀ TIAA ਦੀ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UBS ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ 15.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। 15.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਵਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਜੌਨ ਟੈਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਸਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਈਰਾਨ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਈਨਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ 31% ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਟਬਿਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ $3800 ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ 75% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ 2008 ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਦਾ, 3% ਇਹਦੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਨ ਓਨਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ 3% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਨ ਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਡਿਬੇਟ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਫੋਰਨ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਫੋਰਨ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੀਓ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਆ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਨੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 25 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੈਸਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਹਾਰਮ ਆ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਟੈਕਸਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਫੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਲਾਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਫਲਾਇਰ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਇਰ ਵੰਡਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬਾਰਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰ ਐਂਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਐਕਟ ਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਨੇ 42 ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 21,000 ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਬॉयਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਲੌਟਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹੈਲਥ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬ੍ਰੈਕਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। NRG ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ HHS ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਉਧਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 87% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਫਿੰਗ ਛੱਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4474 ਬੱਚੇ ਇਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ 44% ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 44% ਵਾਧਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋ ਰਹੇ ਆ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ HHS ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਆ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਆ ਲੇਬਰ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਐਫਰਟ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਡਲਟ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।